ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مریم کا عظیم بندھ اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی، اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز، مریب کا عظیم بند۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 بار، اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے۔ ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقس ایک سمجھدار، باحکمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط، اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے، اور ہوا ان کے لیے چلتی۔ انہوں نے بلقس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کئی بہتر ہے۔ یہاں بلقس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت کھلی۔ اس وقت بلقس نے کہا، اے پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا،
और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तबीह दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने उनसे कहा, ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौमे सबा हंस देती। वो जवाब देते, तुम हमें डरा रहे हो? देखो, हमारा ये बांध पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर अल्लाह जब कहते, पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। अगर मगर अज़ाब कौम आना के चेहरों होता पर सिर्फ घमंड तो होता। कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बांध लाजवाब है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कर बनने से पहले सुधर जाओ। हमारी बराबरी करने चला है, इसकी औकात ही क्या है। मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। बंद से नबी नहीं, पुकारते रहे, अल्लाह से डरो। हमें आजाब से डरना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनके जवाब का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अकल को हिलाकर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मरीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे, मगर घमंड में अंधे थे। ये बांध हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मरीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था, अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। कोई बोला, बंद तो मजबूत था, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, जिससे तुम इनकार करते रहें। या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। उठती लहरें शहर पर गिरती गई, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। आखिर में एक ऊंची लहर उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो जमीन जन्नत थी, वो वीराना बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गईं, सिर्फ वाकया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई। ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौमे सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। ये सब तो मामूली बात है। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है, तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखो।
दौलत या गुरूर किस चीज ने कौमों को तबाह किया? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब